प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। वंदे लोक तिलकं सत्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्योच्चारण प्रबुद्धं लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त जागदीपनम वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। परम दयाल परम प्रेममय प्रणव ठाकुर मोर विश्ववंदनीय श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा सभी चरण तले मोर अनंत कोटि नत जानु प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री बाबा श्री चरण तले मोर अनंत कोटि नत जानु प्रणाम। इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक श्री चरण तले मोर अंतर कोटि कोटि प्रणाम जनाए। आज पवित्र संध्या वर्चुअल सत्संग उपस्थित सत्संगर समस्त इष्ट भाई करी मंडली को मोर अंतर प्रणाम एवं जय गुरु जनाए। एवं जो गुरु भाई माँ मैंने ऑनलाइन सत्संग रे जुड़ी हुई आज सत्संग रे मधुचक्र उपस्थित रही उपभोग करुचंती एवं विशेषकर जो मानकर संग साहचर्य लाभ करछि वर्चुअली आज मो से माने समस्ते शांति रे स्वस्ति रे आनंद रे निरापद निरामय जीवन लाभ करंतु प्रिय परम को पाखरे मोर प्रार्थना। सर्वोपरि जो माने भोग अर्घ्य निवेदन करिसंती पवित्र सत्संग उद्देश्य रे सपरिवार समाने श्री श्री ठाकुरंकर दया करुणार अधिकारी हे चिराई हुंतु ई पुणी मोर श्री श्री ठाकुरंकर श्री चरण तले प्रार्थना। श्री श्री ठाकुर कहउचंती आध्यात्मिकतार अर्थ होची अधि उपसर्ग सेथिरे आत्मिकता जोड़ी दियंतु। अधि आत्मिकता अधि माने जहा धारण करे आत्मिकता माने गतिशीलता बा चलत शक्ति एटा ठाकुर कहिचंती। तेरे जीवनर गतिशीलता बा चलत शक्ति को जहा धारण करे गतिशीलता बा चलन शक्ति को चलत शक्ति जोटा ताको धारण जे करे सही चलन को ही कह जाए आध्यात्मिकता। दर्शन विधायन पुस्तक रे आपण बाणीटा पढ़िबे। तेबे चलन शक्ति को जे धारण करिछि सेटा होछि आध्यात्मिकता। आपण जानते मनुष्यर जीवन को ही कहा जाए जीवनटा जोटा जोटा जीवन बोली आमे जहा जानू जहा उपस्थिति रे हमर आमे सचल जार अनुपस्थिति पई आमे कोन होय आपण जानिछन। तेणु से जीवन को ही कहा जाए आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति माने सही शक्ति जहा ऊपर छिड़ा है कि आम जीवनर गतिशीलताटा सुंदर भावरे सुष्ठु भावरे अबाध भावरे आगे चले। ए गतिशीलता को सुंदर सुष्ठु अबाध करि तोलिबा पाई ही आत्मिक शक्तिर प्रयोजन। तो ये आत्मिक शक्ति को जागृत करी ताको सुस्थ आ मजबूत करी तोले जी आचरण व्यवहार सही परी चलन और आचरण हेउची आध्यात्मिकतार मूल जिनिस। तेणु आध्यात्मिकतार मूल जिनिसटा भी बुझिले आध्यात्मिकता कौन बुझिले। तो श्री श्री ठाकुर तापरे कहउछन आध्यात्मिक जीवनटा भी कौन स्पिरिचुअल लाइफ बा आध्यात्मिक जीवन बोली हम कहू लोकटार आध्यात्मिक जीवन से तार स्पिरिचुअल लाइफटा स्पिरिचुअल लाइफ ये आलोचना प्रसंग अष्टम खंड रे भी ठाकुरंकर ए कथाटा पढ़िबे आपण। श्री श्री ठाकुर कहउछन्ते जीवंत आदर्शंक प्रति बा आइडियालंक प्रति यदि अस्खलित निष्ठा भक्ति आउ भल पाइबा ए तीनटा थाए से तीनटा आपणकर आत्मिक शक्ति को जागृत करी तोड़े। तेरे जीवंत आदर्श दरकार आत्मिक शक्ति को जागृत कर तोड़िया पाई। असल कथा श्री श्री ठाकुर कहउचन्ते आदर्श व्यक्ति और परिवेश आइडियल सेल्फ एंड एनवायरनमेंट ए विषय रे हमें बहुत सुनिलुनी शुणुचु भी श्री श्री ठाकुर दर्शन रे एटा गोटे बड़ जिनिस एई तीनटार समन्वय भीतर देई जो कहली अहं आदर्श परिवेश ए तीनटार समन्वय बा कनकर्डेंस ताहारी भीतर देई मनुष्य जीवनर पूर्णता
जे आम पूर्ण हवा को चाहू, पूर्णता प्राप्ति आमर उद्देश्य। पूर्णमिदं पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इत्यादि इत्यादि आपण माने जानिछंती। पूर्ण हवा पई जेहेतु स्रष्टा पूर्ण, सृष्टि पूर्ण, आमे भी पूर्ण। तेणु पूर्णता आमर गोटे स्वतः स्वाभाविक अर्ज, सिंपली इट इज बायोलॉजिकल अर्ज ऑफ आवर लाइफ जहा कहबा। तबे एई जो पूर्णता आम जीवन जो पूर्णता आसुची आदर्श व्यक्ति और परिवेश कोऑर्डिनेशन कनकर्डेंस भीतर दे, समन्वय भीतर दे, एटा को ही कहा जाए स्पिरिचुअल लाइफ बा आध्यात्मिक जीवन। तो जो जीवन रे तीनटार समन्वय घटिचे से जीवनटा सहज भाव आध्यात्मिक जीवन। आलोचना प्रसंग रे ठाकुर कथा कहे। तबे ये आध्यात्मिक जीवन रो बा आध्यात्मिक साधना रो फर्स्ट स्टेप कौन? प्रथम स्टेप बा प्रथम पहाचटा होची ठाकुर कहले जोग। जोग जोग माने जानी चंद्र मो सब जोग विषय डिस्कशन करिया जाऊ नाही, तथा जोग से जोग प्राणायाम कथा न श्री श्री ठाकुर शाश्वती ग्रंथ रे परिष्कार भाव रे कहिसन इष्ट बा आदर्शंग ठारे अच्युत आनति ही हेउची जोग। जीवन रे जदि इष्ट अछंती बा आदर्श अछंती एवं तांको ठारे जदि अच्युत भाव रे अनटटरिंग एडहेरेंस बोली ठाकुर जहा को कहले अच्युत भाव रे कौनसी भाव रे कौनसी अवस्था रे भी जेंति च्युत हबो नै, छाडी जीवन। ए अच्युत आनति आदर्शंक ठारे सेटा होची जोग। ठाकुर पुणी कहउछन्ति इष्टानुरागटी अर्थात इष्टंक प्रति अनुरागटा जते गभीर, जोगटा सेते दृढ़। अनुराग जते गभीर, जोगटा सेते दृढ़। आ चित्तवृत्ति भी सेतिकी सुविन्यस्त। जो चित्तवृत्ति नहीं कि आम छटपट हो कहते शास्त्र भी कहला जोग चित्तवृत्ति निरोध। निरोध करने कथा नुह। ठाकुर कहले चित्तवृत्ति की निरोधर प्रश्न उठुनी। ठाकुर आश्चर्य कहते अरे बा ये लक्ष लक्ष जन्म रे चाहिए भी निरोध करा जाई पारिबो नाही। कथा प्रसंग वॉल्यूम रे 1 रे ठाकुर कथा कहउछन्ति। ठाकुरଙ୍କ मतरे जीवंत आदर्शଙ୍କ प्रति यदि अस्खलित निष्ठा थाए, भक्ति थाए, भल पाइबा थाए आ वास्तव सेवा थाए जे तांको प्रति, ताहारी माध्यम देई आमे तांकोठी हमर जो सूरत संवेग रे, सूरत बोले लिबिडो, ए लिबिडो की कंसंट्रेशन यदि अटैच्ड हे रहू तबे अति सहज भावरे जो मनटा को अपलिफ्ट करबा को हुए से भागवत पुरुषों आड़ को अर्थात कारण राज्य को। भागवत पुरुष होचंती कारण राज्यर पुरुष। कारण राज्य को दयाल देश बोली कहा जाए। दैट इज द थर्ड डोमेन, टॉप स्तर डोमेन। सृष्टि रो 3टा स्तर बार बार कहे से कथा ठाकुर कहिसंती परिष्कार भावरे। ए 3टा स्तर भितरु जोठी आमे अच्छे पिंड देश मटेरियल डोमेन, ता ऊपर को ब्रह्मांड देश स्पिरिचुअल डोमेन, ता ऊपर को कारण राज्य दयाल देश बा स्पिरिचुअल डोमेन, सेटा ब्रह्मांडटा अलग। तेणु जहा से कारण राज्य रु दयाल देश रु दयाल आसी चंती थ्रू ब्रह्मांड इनटू पिंड। तेणु से ब्रह्मांड देश को जीवा अर्थात कारण राज्य को दयाल देश को जीवा बा कारण राज्य को उन्नीत हवा, अपलिफ्टेड हवा ही होची आध्यात्मिकता। तो श्री श्री ठाकुर स्पष्ट भाव में कहले ई कारण राज्य को बा अपलिफ्ट हवार जो बाधक साजे माछुआ कहते जहाँ हमको बाधा दिए से होची 2टा जिनस। ठाकुर कहले मनुष्यर परम शत्रु 2टा, से 2टा से 2टा चिरदिन पाई मनुष्य को दुख भोग करने को बाध्य 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 करांती। से माने कि जानी जंदे नंबर 1 ठाकुर कहले मनर गुप्त ग्रंथि और नंबर 2 प्रवृत्ति विक्षोभ। प्रवृत्ति विक्षोभ
କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପ୍ରଭୃତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହର ବିକ୍ଷୋଭ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ଯୋଗୁ ଆମେ ସେଇ କାରଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପଶି ପାରୁନା ବା ପଶିଲେ ବି ଉନ୍ନତ ହେଇପାରୁନା। ତ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିଛୁ, ମନର ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ, ଏଇଟା ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହେଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାସ୍ନା ବି କିଛି ପାଇବୁନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ ବୁଝି ବି ପାରିବୁନି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଐକ୍ୟରେ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ନର୍ମାଲ ମେନ୍, ଯିଏ ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ନର୍ମାଲ ମେନ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ନର୍ମାଲ ମେନ୍ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମନର ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ, ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ, ନର୍ମାଲ ମଣିଷ, ସୁସ୍ଥ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କ ଶରଣ ନେଇକି ଜୀବନର ଯୋଉ ସବୁ ଗୋପନ କଥା ଅଛି, ମନ ଭିତର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ସହଜ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନରେ ଓ ପ୍ରେମରେ ତୁମର ବ୍ୟଥିତ ଅନ୍ତରକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥାଟା ଆଧୁନିକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ହ୍ୟାମଲିନ୍ ସ୍ମିଥ, ମର୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି, ବର୍ନାର୍ଡ ହାର୍ଟ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମ ମନର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଐକ୍ୟ ଆଣିଦେବେ। କିଏ? ସେ ଆଦର୍ଶ। ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ନୂଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ ଉଠିବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଉ, ସେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ମନର ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଉନ୍ନତ ହବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇକୋ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲି, ହ୍ୟାମଲିନ୍ ସ୍ମିଥ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ କିଏ ହବା ଦରକାର? ହୁ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଆଦର୍ଶ? ନା ଯୋଉ ମଣିଷ, ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାନ କଥା କହିଲି, ସେଇ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମଟା ଗଭୀର, ଅତଳ। ଆମେ କହୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ କେହି ମାପି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ମାପି ପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଅତଳ ସେ, ଯାହାର ସହାନୁଭୂତି ଅସୀମ, ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚଳ, ଯାହାର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାରର ଅତୀତ, ଆଉ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତ ଆଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନର ଗୂଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମଣିଷର ଆଦର୍ଶ। ଏଇପରିକା ମଣିଷ ଜୀବନ ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି କହିଗଲି ଟିକେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା କହିଗଲି ସବୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବର୍ନାର୍ଡ ହାର୍ଟ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଇକୋ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ସ୍ଥାପନ କରେ ମଣିଷ, ତେବେ ମଣିଷ ମନର ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଉ ଅଛି, ଗ୍ରନ୍ଥିଟାକୁ ଇଂରେଜୀରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ମନର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହେ ନା, ମନର ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ। ସେଇଠି ମନ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ହୁଏ। ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ, ଏକ୍ସପାନସନ ଇଜ ଲାଇଫ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ ଡେଥ। ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହୁଏ କାହା ପାଇଁ? ମନର ଗ୍ରନ୍ଥି ପାଇଁ। ମନର ଗ୍ରନ୍ଥି ମାନେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉବୁ ଟୁବୁ ବସିଲି ଉଠିଲି ଖାଇଲି ପିଲି ଯାହା ସବୁ କଲି, ତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା ମୋର ଯୋଉ ମନ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲି।
ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନର ପ୍ରସାରଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରଣ ହେଇପାରିବନି ମନ। ସେମିତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେହରେ ବୁଡ଼ିଗଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରିଲେ ମଣିଷ ସୁଦୁ ସତ୍ତାରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହେ ନା, ବରଂ ସତ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ବିଷୟରେ ନିଜେ ବି କହିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଖାଣ୍ଟି ଯଦି ଇଷ୍ଟାନୁରାଗରେ ଆମେ ରଞ୍ଜିତ କରି ତୁଳୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆସୁ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଇବା। ନିଜକୁ ଖାଣ୍ଟି ଇଷ୍ଟାନୁରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ତୁଳ, ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 11 ଖଣ୍ଡେ ପଢିବେ। ତାହେଲେ ଯିଏ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସୁନା କାହିଁକି, ତୁମ ଠାରୁ ସେ କିଛି ପାଇବ। ଯିଏ ବି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବେ ସେ ପାଇବ ଆମଠୁ, ଯଦି ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ହେଇଛୁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଲୋକମୁଗ୍ଧ ହୁଅ, ନିଜେ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ତୋଳିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଯାଜନ। ତେବେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ମନର କଥା, ମନର ଗ୍ରନ୍ଥିର କଥା, ଏ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଟପିକଟି ବି ଆଜି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ, ଯେ ଭାବ କର୍ମ ମଣିଷକୁ କାରଣମୁଖୀ କରିଦିଏ ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଂରେଜୀରେ କହି ଦଉଛନ୍ତି, that which uplifts the mind to the causal plane, that is called spirituality। ଆଉ ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ପାଇଁ, କଜାଲ ପ୍ଲେନକୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ବା କାରଣ ରାଜ୍ୟକୁ ମନକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଏ କାରଣ ବିଷୟରେ କଣ କାରଣ, ହ୍ୱାଟ କାରଣ, ସେ କାରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଯାହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ମନଟା କଣ ଆଗ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନଟା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, 4ଟା ସ୍ତର ଅଛି ମନ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଚେତନ, ଗୋଟେ ଅବଚେତନ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଚେତନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଚେତନ। ଚେତନଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କଣ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମେନଲି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣୁ, ସେଇ ଚେତନ ମନଟାକୁ ଜାଣୁ, ସେଇ ଚେତନ ମନ ଖାଉ ପିଇ ବସୁ ଉଠୁ ସବୁ ଯାହା କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସବକନସିୟସ୍ ମ୍ୟାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ, ଏଇ ଧର ବସିଛୁ ଏଇ କ୍ଷଣକା ଘର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର କାମରେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଦିନ ଯାକ, ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଠାତ୍ ଆରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ଅଛି, ଠାକୁର ବିଷୟରେ କଣ କହିବା କହ, ଆରେ କୋଉ ବିଷୟଟା କହିବି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୋଉଠି କଣ ଜାଣିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମନ ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଇଗଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏଇ ମନଟାକୁ ଅବଚେତନ ବା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ 2ଟା ସ୍ତର ନେଇକି, ଚେତନ ଅବଚେତନ, ଏଇ 2ଟା ସ୍ତରକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଜାଗ୍ରତ ମନ। ଓକେ, ଜାଗ୍ରତ ମନ। ଆଉ ଯୋଉ 2ଟା ସ୍ତର ରହିଲା, ପ୍ରାକ୍ ଚେତନ, ଅଚେତନ, ଏଇ 2ଟା ସ୍ତରକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନ। କାରଣ ଏଇ 2ଟା ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଚେତନ ସ୍ତରଟି ନେଇ ନାଡ଼ଚଡ଼ ହଉ କି ଯାହା କରୁ, ବାକି 3ଟା ସ୍ତର, ଚେତନ ସ୍ତରଟା ମେନ୍, ଅବଚେତନଟା ଯେମିତି କହିଲି ମିଶେଇ ଦଉ। ତ ଏଇ ଅସଲ ଚେତନ ସ୍ତରଟା ନେଇକି ଆମେ ଚାଲୁ, ଆଉ 3ଟା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକର ଖୋଜ ଖବର ବି ରଖୁନା। ତା ଭିତରେ ଯେ କେତେ ରକମର ଉଠାପଡ଼ା ଅଛି, ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ କଥା ଅଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ବି ଖ୍ୟାଲ ନଥାଏ। ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ, ସେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଉପରୁ ଭାସିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 90% ଭିତରେ ଥାଏ, ଓନ୍ଲି 1% ଉପରକୁ ଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ମନଟା 90% ଭିତରେ ଥାଏ, ମନର ସ୍ତର ବିଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଭିତର ଥାଏ। ମନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି କେତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦିଗ ଅଛି, ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନୀତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କେନ୍ଦ୍ର କରି ନ ଚଳେ, ତେବେ ଏଲୋମେଲୋ ହେଇକି ଜୀବନଟାରେ ଆମେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ାମୋଡ଼ା କରିବା ସିନା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ନାହିଁ। ସବୁଟାକୁ ଏକତ୍ରିତ ନ କଲେ, ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ମହାଶକ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଏଇ କଥା, ଯେ ଅବକାଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିଟା ପଡେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋକସ୍ କରେ, ସେଇଠି ହୁଏତ କାଗଜ ଟୁକୁରାଟାକୁ ରଖିଦେବେ, ସେ କାଗଜ ଟୁକୁରା ଜଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଏଲୋମେଲୋ ରଶ୍ମିଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ
जबका जदि लेंस भीतर दी सेटा फोकस्ड होची गोटे पॉइंट रे पडुची सेतेबेले से शक्तिशाली होची ता पावर केते बढ़ी जाउची से गोटे उड़ी जाउची ठीक सेमिति का आमर शक्ति अमाप अछि आम भीतर जीवनी शक्तिटा सेटा जतले फोकस्ड होची थ्रू इष्ट आदर्श आइडियल सेतेबेले से शक्ति कोन नहीं कोन करि देई पारे तेणु श्री ठाकुर सेदिन कहूले जे ये मनीष केस रे मध्य सेया मनीषर आवश्यकता एथि पाई श्री आई मीन इष्ट बा आदर्श एवं आ गोटे कथा आपन कहबाक चाहे ए मनर ग्रंथि संबंध रे ए कथा कहबाक जे श्री ठाकुर कहउछन आलोचना प्रसंग रे सब कथा अछि श्री ठाकुर कहउछन जण युवक युवती प्रति आसक्त हला तेणु से युवती संबंध रे से कोन खाइबो बसिबो पीबो सबु बेले राति रे दिन रे सबु बेले ताहारी कथा नै मनरे रहिला ता हृदयटा आवेग रे अनुरंजित ही चालिला तार भावटा से युवती को केंद्र करी गोटाए नट आई मीन कॉम्प्लेक्स सर्वोपरि सृष्टि कला आ से विज्ञान भाषा रे एई कॉम्प्लेक्सटा जो सृष्टि हला से युवकटीर मन रे नारी रो ग्रंथि गोटे सृष्टि हला सेई नारी प्रति तार गोटे ग्रंथि सृष्टि हला सेटा कोनती फीमेल कॉम्प्लेक्स ओके फीमेल कॉम्प्लेक्स सेमिति होम कॉम्प्लेक्स गृह ग्रंथि ठाकुर कहउछन गृह ग्रंथि गृह को केंद्र करी स्वजन आसक्ति घरे पिला छुआ बापा माँ भल मंद इत्यादि केमती घरटा सजेबी केमती बागेबी बढ़िया छाउनीटा हबो बढ़िया पत्थर पकेबी फ्लोरटा केमती करिबी कांथ केमती हबो छपर कोन हबो एई सब नै कि मनीष मन रे गृह ग्रंथि बा होम कॉम्प्लेक्स भी तयारी हुए सेमती गोटे छोट पिला जेमती देखि पिला माने मदर सेंट्रिक बनती माँ को केंद्र करी शिशुर सेई भली रकमर गोटे माने तार कॉम्प्लेक्स तयारी हुए ता मन रे मातृ ग्रंथि रचना हुए दैट इज कॉल्ड मदर कॉम्प्लेक्स तेना हमर मनटा एई परिका ग्रंथि परे ग्रंथि सृष्टि करी करी हम मन भितरे चाली थाए एई ग्रंथि गुडी ही हमकु कर्म और चिंता रे प्रवृत्त करी थाए जोथि पय आज देखंतु ई कोरोना काल रे मध्य देखुचंती कि करोड़पति हे जाउचन जण साधारण मामूली सरकारी कर्मचारी चिंता कर धर्षण लुंठन हत्या मारण इत्यादि कौन पाई होचे आज्ञा हैं धर्षण दिन दुई पर गोटे छोटिया पिला झियोटी 6 मास रखी माने केते छोट पिला को धर्षण कर हत्या भी करि दोछ व्हाट इज दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रंथि ए कॉम्प्लेक्स मनर ग्रंथि ए ग्रंथि गुडी को हमको कर्म और चिंता रे प्रभुत्व करि थाए तेणु ए ग्रंथि भीतर आ गोटे कथा हम कहबाक चाहे जेमति कहलु वाइफ कॉम्प्लेक्स मनी कॉम्प्लेक्स ए बिडा अनेक 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 ग्रंथि अछि भलो मंद विभिन्न ग्रंथि आ जन्म जन्मरु हमको केते कर्म रे चिंता रे सुख दुख रे एई भलिया हमको माने झुलिकी चलैचंती झुलैचंती माने दोळायमान करी करी कर चल तेणु आमे हसु बिकॉज ऑफ दिस ग्रंथि कांदु बिकॉज ऑफ दिस ग्रंथि दुखित हो एई डिप्रेस्ड हो सप्रेस्ड हो बिकॉज ऑफ दिस ग्रंथि तेणु संसार यात्रा रे नाची कुदी भी जदि आमे चालू से विषय ग्रंथि पाई तेणु अनेक प्रकार जेमती कहली मनर एई ग्रंथि अछि विभिन्न भाव रे एई ग्रंथिर मोचन पाई जा सत्यानुसरण रे आपण माने पढुचंती डेली जे सर्व प्रकार ग्रंथिर मोचन बा समाधान से एक रे सार्थक हेबा ही मनर सर्व प्रकार ग्रंथिर समाधान बा मोचन हुई एक रे सार्थक हेबा ही मुक्ति तेणु ए ग्रंथि कबळ रक्षा करिवार रक्षा पाइबार एकमात्र बाट होची एई आदर्श बा इष्ट केंद्रिक जीवन तेणु मनुष्यर जदि प्रीति केंद्र जदि न थाए इष्ट केंद्रिकता जदि न थाए कन्सेंट्रिक एटीट्यूड जदि न थाए जो ठाकुर अनुकूल चंद्र आसिले एई जो कथाटे देले हमको बी कन्सेंट्रिक अर्थात इष्ट आदर्श ठारे युगयुक्त हुओ केंद्रीभूत हुओ तमरो जीवन संवेग को नहीं एईटा सत्संगर विप्लवर मूल जिनिस ए दुईटा शब्द रु सत्संग विप्लव आरंभ होइतिला सेई देखंतु अति निभृत पल्ली गाँ हिमायतपुर आज सारा विश्व रे परिव्याप्त हो जाए तेणु मनुष्यर जदि प्रीति केंद्र जदि जने न थाए एवं तार प्रीति पाई जदि कर्म गुड़िक तत्स्वार्थ संपन्न न होइछि
କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତତ୍ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ନ ହେଇଛି, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ନାନା ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିକ୍ଷୋଭ ତାର ଏଇ ଚିନ୍ତା କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଧାରାକୁ ଏମିତି ସେ ଧାରା ଭିତରୁ, କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତାର ଧାରା ଭିତରୁ ତାକୁ ଏମିତି ଝିକିକି ନେଇଯିବ, କୁଆଡ଼ିକି ନେଇଯିବ? ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ, ସଫଳତା ଆଡକୁ ନୁହଁ, ଅସଫଳତା ଆଡକୁ, କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା ଆଡକୁ ନୁହଁ, ଫେଲିୟର ଆଡକୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଜୀବନରେ କୃତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସଙ୍ଗତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଦରକାର ଏଇ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି କେନ୍ଦ୍ର, ଲଭ ସେଣ୍ଟର। ଓକେ, ଏଇ ଲଭ ସେଣ୍ଟର ନଥାଇକି ଆଜି ଲୋକ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେତେ ନିଜର ଭଜନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଭଜନା, ଠାକୁର କହିଲେ ଭଜନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆଉ ତାହା ସେ କଥା ବୁଝିପାରେନି ସିଏ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ଶତ୍ରୁ ଏଇ ମନର ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ପ୍ରଭୃତି ବିକ୍ଷୋଭ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମକୁ ତୋଡ଼ିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ସେ ବମ୍ବେ ବନ୍ଦରରେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ମତେ ମନେ ପକେଇବେ, ଆଉ ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି। ବମ୍ବେ ବନ୍ଦର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଦେଶାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆସିକି ଦିନେ ସେ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଠାକୁର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାରତର ବହୁ ବହୁ ସାଧକ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପାଖରେ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଯାହା ସବୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଅନେକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଅନେକ କଷ୍ଟଦାୟକ, କ୍ଲେଶକର ଏବଂ ସଂସାର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ ଘରେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିପାରିବେନି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ କି ଘର ଛାଡିକି ଯାଅ, ବାବା ହୁଅ, ଲେଙ୍ଗୁଠି କୌପୁନି ପିନ୍ଧ, ଖାଦ୍ୟ ଖାନା ଇତ୍ୟାଦି 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 ସବୁ କଥା ଜାଣିବେ। ଏଇ କଥାଟା ସେ ବମ୍ବେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଦେଶାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଗିରି ଗୁହାରେ, ପର୍ବତ କନ୍ଦରରେ ବା ନିର୍ଜନ ବନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସିକି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହବ, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆସିବ, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆମେ ସଫଳ ହବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତିର ଘରେ ଯାହା ଜମା ପଡିବ ତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଦେଲା ଭଳି 2 ପଇସାର ବିଦ୍ୟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ କରି, କଷ୍ଟ କରି, ଦୁନିଆକୁ ଛାଡିକି ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଯୋଉ 2 ପଇସା ମିଳିବ, ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ସେଗୁଡାକର ଦାମ କେତେ ଠାକୁର? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କେତେଟି ମାତ୍ର ପାଳନୀୟ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଳନୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କଣ? ଯାଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି, ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାର, ବାସ୍। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ମେନଲି ଯାଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପରିପାଳନର ଅନୁଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବିବାହିତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଘର ଛାଡି ଯିବା କଥା ବି ପ୍ରାୟ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର। ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ବିବାହିତ ଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଂସାରୀ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଧିକନାର ଯୋଉ ଆପଣ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବୀ ହାଫ ପଞ୍ଜାବୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ, ଏଇଟା ଅଧିକନାର ସାଧାରଣତଃ। ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଇଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକନାର ସାର୍ଟ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି, ଆংটি ମୁଦି ହାତରେ ପିନ୍ଧି, ଘଡି ପିନ୍ଧି, ଚଷମା ପିନ୍ଧି, ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଭଳିଆ, ଜ୍ୱାଇଁ ଭଳିଆ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରି ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ଏମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବିରାଟ ସିପ୍, ଜାହାଜ, ଅନୁଭୂତିର ଜାହାଜ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କର। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି କରଣୀୟ ପାଳନ କଲେ କି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଠାକୁର ହେଇଯାଏ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଭରେ, ସୁହାଗ ଜଡ଼ିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କଣ୍ଠରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମଣି, ଏଇ ସବୁ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖାଣ୍ଟି ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲା,
ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ତଖଡ଼ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଖାଇ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତୁମର ଖାଦ୍ୟାଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଭୃତି କ୍ୟାପସୁଲ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ମୁଁ ବି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି ସମଗ୍ର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପୁରାଣ ମନ୍ଥନ କରି ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ନାମକ 3ଟା ଭିଟାମିନ୍ ଦେଇଛି। କ୍ୟାପସୁଲ, ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଦେଇଛି। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି। ଏହାକୁ ଯଦି ଠିକ କରି ଖାଇପାର, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟାଭୃତିରେ ପକାଅ ଭିଟାମିନକୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 3 ଥର ଠାକୁର ରିପିଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଏକମାତ୍ର ପଥ ହିଁ ଏଇଆ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭର କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟାଭୃତି ଠାକୁର ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେମିତି ଗବେଷଣା କରି ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କରି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶକୁ ବୁଝିକି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ନାମକ 3ଟା ଭିଟାମିନ୍ ବି କ୍ୟାପସୁଲ ଦେଲି, ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଦେଲି। ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇପାର ଠିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ହେବ ହେବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଜନ କଣ, ଯାଜନ କଣ, ତା ଭିତରେ ରହିବ ମନ୍ତ୍ର ବା ନାମ ସତନାମ କଣ, ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଭୃତି କଣ, ଏ କଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ତୁକ୍, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ କ୍ଲୁ ଟୁ ଅପଲିଫ୍ଟ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଦି କଜାଲ ପ୍ଲେନ୍। କାରଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତୁମର ମନକୁ ଏ ହଉଛି ମୋର ସେଇ ଟେକ୍ନିକ ବା କ୍ଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ସେଠି ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ଯାଇଛି। ଠାକୁର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତିକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଯେତେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁନା କାହିଁକି, ଆମର କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ ଅଫ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲିବିଡୋ କହନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଲେ ଲିବିଡୋଇକ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯଦି ଆଇଡିଆଲଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆମେ ଚାଲୁ, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ବିଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଇଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ, ଏଇଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଟାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ।